हेलो पिलामाने गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग। पूर्व क्लास रे आमे दशम अध्याय विषय पढ़ुले तो आज पढ़ा आमे पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वर्धन वंश एवं जुआंगजांग भारत भ्रमण विषय। पिलामाने बहुत दिन होगला मोर वीडियो अपलोड करिवार, तो कौन से कारण पाई मो वीडियो अपलोड कर पारि नथिली। तो चलो आमे पिलामाने डेरी न करिकी क्लास टी को आरंभ करिबा। पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वर्धन वंश एवं जुआंगजांग भारत भ्रमण विषय। आशा करी आपण माने मन देकी सुनिबे। तेबे समय नष्ट न करिकी आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। पल्लव वंश एथिरे कौन अच्छी ना, पल्लव वंश एक प्राचीन राज वंश। पल्लव माने तमिलनाडुर कांची अंचल राजत्व करुथिले। तेबे पिला माने मन रखिबो पल्लव माने केउठे राजत्व करथिले। पल्लव माने तमिलनाडुर कांची अंचल से राजत्व करुथिले। चालुक्य मानक पूर्वरु सेमाने दक्षिण भारत रे एक शक्तिशाली राज्य प्रतिष्ठा करि पारथिले। तेबे चालुक्य मानक पूर्वरु सेमाने दक्षिण भारत रे एक शक्तिशाली राज्य प्रतिष्ठा करि पारिथिले। पल्लव वंश माने सातवाहन वंशर पतन पर ख्रीष्टीय षष्ठ शताब्दीर शेष बेलू पल्लव राज्य प्रतिष्ठा होइतिला। तेबे पल्लव राज्य केतेबेले प्रतिष्ठा होइतिला पिला माने ना, सातवाहन वंशर पतन परे। ओके, जेतेबेले सातवाहन वंश ध्वंस होइगला सेतेबेले ख्रीष्टीय षष्ठ शताब्दीर शेष बेलू पल्लव राज्य प्रतिष्ठा होइतिला। एही वंशर प्रथम राजा सिंह विष्णु शत्रु माननकु परास्त करी कृष्णा नदी ठारू कावेरी नदी पर्यंत राज्य स्थापन करिथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो एही वंशर प्रथम राजा किए थिले ना, सिंह विष्णु। से शत्रु माननकु परास्त करिथिले एवं कृष्णा नदी ठारू कावेरी नदी पर्यंत राज्य से स्थापन करिथिले। नेक्स्ट पॉइंट होची प्रथम महेंद्र वर्मन। तेबे से किए ना, पल्लव वंशर प्रथम पराक्रमशाली राजा हेउचंती प्रथम महेंद्र वर्मन। ओके, तेबे पल्लव वंशर प्रथम पराक्रमशाली राजा हेउचंती प्रथम महेंद्र वर्मन। तांको राजत्व समय रे पल्लव एवं चालुक्य मानक मध्य शत्रुता आरंभ होइतिला। तेबे तांको राजत्व समय रे पल्लव और चालुक्य मानक मध्य कौन होइतिला ना, शत्रुता आरंभ होइतिला, जहा 100 वर्षरु अधिक समय पर्यंत लागि रहितिला। 100 वर्षरु अधिक समय पर्यंत लागि रहितिला। चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशिन और महेंद्र वर्मन को मध्य युद्ध आरंभ होइतिला। तेबे चालुक्य राजा द्वितीय किए थिले ना, द्वितीय पुलकेशिन और महेंद्र वर्मन को मध्य युद्ध आरंभ होइतिला। महेंद्र वर्मन एकाधारा रे योद्धा, कवि और संगीतज्ञ थिले। तेबे महेंद्र वर्मन एकाधारा रे जने योद्धा थिले, कवि मध्य थिले एवं संगीतज्ञ, से गीत मध्य गाउथिले। परवर्ती पॉइंट होची प्रथम नरसिंह वर्मन। से ख्रीष्टपूर्व 630 रु 668 मध्य से शासनभार चलैथिले। तेबे पल्लव वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा रूपे प्रथम नरसिंह वर्मन सुपरिचित। तेबे पिला माने मने रखिबो दाने से जने पल्लव वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। किए थिले ना, प्रथम नरसिंह वर्मन। तांको समय रे पल्लव मानकर राजनीतिक शक्ति शीर्ष स्थान रे पहुंचीतिला। तेबे तांको समय रे पल्लव मानकर राजनीतिक शक्ति पूरा उच्च रे थिला बा शीर्ष स्थान रे पहुंचीतिला। से चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशिन को युद्ध रे परास्त करी चालुक्य राजधानी बातव को अधिकार करथिले। तेबे से चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशिन को कौन करथिले ना, परास्त करिथिले एवं परास्त करी चालुक्य राजधानी बातापोकु से अधिकार करथिले। एथिपई तांको बातापी कोंडा नाम रे अभिहित करा जाइथिला। तेबे सेथिपई तांको आउ कोन कहा जाउथिला ना, बातापी कोंडा नाम रे अभिहित करा जाउथिला, जहार अर्थ थिला बातापीर विजय। तेबे एही
ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାତାପିର ବିଜୟୀ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବାତାପିକୁ ଜୟୀ କରିଥିଲେ ବା ନିଜ ବାତାପିକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାତାପି କଣ୍ଡା ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ବା ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଲକେଶୀନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚେର ଓ ଚୋଳମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ଚେର ଓ ଚୋଳମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନରସିଂହ ବର୍ମନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୌସେନା ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ନରସିଂହ ବର୍ମନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ନୌସେନା ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଚୋଳମାନେ ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚୋଳମାନେ ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କିପରି ଘଟିଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କିପରି ନା ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନା କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାରବୀ ଓ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପରି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ପଲ୍ଲବ ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଭାରବୀ ଓ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପରି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଭାରବୀ ଓ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପରି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ପଲ୍ଲବ ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲେ। ଭାରବୀଙ୍କ କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ଏବଂ ଦଶ କୁମାର ଚରିତମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦୁଇଟି ସୁବିଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ଭାରବୀଙ୍କ କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ଏବଂ ଦଶ କୁମାର ଚରିତମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ସୁବିଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। କାହାର ନା ଭାରବୀଙ୍କ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଞ୍ଚି ସଂସ୍କୃତ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେବେ କାଞ୍ଚି କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଓକେ, ରାଜା ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିଳାସ ପ୍ରହସନ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ରାଜା ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କ'ଣ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିଳାସ ପ୍ରହସନ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଅଟେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ନାଟକ ନା ସାମାଜିକ ନାଟକ ଅଟେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶୈବ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶୈବ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସାରର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସାରର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପଲ୍ଲବ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପଲ୍ଲବ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ। ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସେ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଉଭୟ ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାବଳୀପୁରମରେ ବିରାଟ ପଥର କାଟି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଥ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ ନା ରଥ କୁହାଯାଏ। ମହାବଳୀପୁରମରେ ବିରାଟ ପଥର କାଟି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଓକେ। କାହାର ମନ୍ଦିର ନା ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରଥ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମହାବଳୀପୁରମର ପାଣ୍ଡବ ରଥ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତେବେ ମହାବଳୀପୁରମର ପାଣ୍ଡବ ରଥ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ନା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାବଳୀପୁରମର ପାଣ୍ଡବ ରଥ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର। ଏହା ଛଡ଼ା କାଞ୍ଚିପୁରମରେ କୈଳାସନାଥ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର କୃତ। ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା କାଞ୍ଚିପୁରରେ କୈଳାସନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତବାହନମାନଙ୍କ ପତନ ପରେ ବାକାତକମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବାକାତକମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶାସନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଚାଲୁକ୍ୟମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ନା ଚାଲୁକ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷ୍ଣା ଓ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଇଚୁରର ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲୁକ୍ୟମାନେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୃଷ୍ଣା ଓ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଇଚୁରର ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ। ଓକେ, ରାଇଚୁରର ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲୁକ୍ୟମାନେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀନ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ନା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ସେ ଥିଲେ। ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ମାନେ ସେଇ ସମୟର ସେ ଥିଲେ ରାଜା। ଜୈନ କବି ରବିକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅହିହଲ ଶିଳାଲେଖରୁ ପୁଲକେଶୀନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ପୁଲକେଶୀନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିପାରୁନା? ଜୈନ କବି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବିକୀର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଅହିହଲ ଶିଳାଲେଖ। ତେବେ ଅହିହଲ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁଲକେଶୀନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ପୁଲକେଶୀନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ପୁଲକେଶୀନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀନ ଦକ୍ଷିଣା ପଥସ୍ୱାମୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀନ ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା କ'ଣ ଉପାଧି? ନା ଦକ୍ଷିଣା ପଥସ୍ୱାମୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲବ ରାଜା ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ପଲ୍ଲବ ରାଜା ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଧୁନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁନା? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଧୁନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ।
ପଲ୍ଲବ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ବର୍ମନ ପୁଲକେଶୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲକେଶୀଙ୍କୁ କିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ବର୍ମନ। ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବାତାପିକୁ ପଲ୍ଲବମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାତାପି, ତାକୁ ପଲ୍ଲବମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ବାତାପିକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଉଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜଧାନୀ ବାତାପିକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ନା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବାତାପି ବା ବାଦାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ବାତାପି ବା ବାଦାମୀ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।